Now I am inviting 7th class girls to sing a song. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు, పిల్లలందరికీ పుట్టిన రోజు, మమత సమత పుట్టిన రోజు, మంచికి కోవెల కట్టిన రోజు. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు, పిల్లలందరికీ పుట్టిన రోజు. నృత్యం లాంటి మోతీలాలకు రత్నంలా జన్మించాడు, జాతి రత్నమై వెలిగే ఇంకొక జాతి రత్నమును కన్నాడు. అతడే జవహర్ లాలు, అతనికి మన జేజేలు. అతడే జవహర్ లాలు, అతనికి మన జేజేలు. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు, పిల్లలందరికీ పుట్టిన రోజు. తలపై తెల్లని టోపీ, ఎదపై ఎర్ర గులాబీ, పెదవులపై చిరునవ్వు, మదిలో పున్నమి పువ్వు, చేతిలో పావురం, మన జాతికి అతడే గోపురం. చేతిలో పావురం, మన జాతికి అతడే గోపురం. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు, పిల్లలందరికీ పుట్టిన రోజు.
మహాత్మా గాంధీ అడుగు జాడలో స్వరాజ్య సమరం నడిపాడు. రణదాహంతో రగిలే జగతికి శాంతి సుధలు కురిపించాడు. కన్ను మూసిన జవహర్ లాల్ కంటి పాపగా ఉన్నాడు, ఇంటింట జ్యోతిగా ఉన్నాడు. చాచా నెహ్రూ అమర్ రహే, చాచా నెహ్రూ అమర్ రహే, చాచా నెహ్రూ అమర్ రహే. Wow, nice song by 7th class. ఆమనిలో కోవిలనై హాయిగానే పాడన, ఆమనిలో కోవిలనై హాయిగానే పాడన, అవనికే సొగసు తెచ్చు ఆమని నేనైపోదున, అవనికే సొగసు తెచ్చు ఆమని నేనైపోదున, ఆమనిలో కోవిలనై హాయిగానే పాడన. సిడిపై నే పువ్వునై పరిమళాలు కురియనా కురియనా, తీవెపై నే పువ్వునై పరిమళాలు కురియనా కురియనా, చిరువులెన్నో విరబూసే తేనియనైపోదున, తేనియనైపోదున, మనిలో కోవిలనై హాయిగానే పాడనా. చిరుగాలికి పులకించే చిగురాకుగా మారన, చిరుగాలికి పులకించే చిగురాకుగా మారన, జగములే మైమరపించగా, జగములే మైమరపించగా, తిమ్మెరనైపోదున తిమ్మెరనైపోదున, ఆమనిలో కోవిలనై హాయిగానే పాడనా. పసిపాపను లాలించే ఊయలనై ఊగన, పసిపాపను లాలించే ఊయలనై ఊగన, జగములే మైమరపించగా, జగములే మైమరపించగా, తిమ్మెరనైపోదున తిమ్మెరనైపోదున, ఆమనిలో కోవిలనై హాయిగానే పాడనా. పసిపాపను లాలించే ఊయలనై ఊగన, పసిపాపను లాలించే ఊయలనై ఊగన, డోలలుగిని దురించే పాపాయిగా మారన, పాపాయిగా మారన. Good afternoon to all sirs and teachers and dear friends. Today I am here to say few words about myself. My name is Arush. I am 9 years old. Now I am studying 4th class. My father name is Basha. He is a driver. My mother name is Asma. She is a teacher. I have no brothers and sisters. We live in Sinmahal Center. I come to school by bike every day. I do homework regularly. I love my mom and dad very much. They love me too. I study well. I want to become a doctor. When I grow up, I help to poor people when I am in good position. I am a fortune child being a student in Holy Angels English Medium High School. I am very happy to stay here. Happy Children's Day to all children. Thank you, sir, for giving me a wonderful opportunity. Nice performance by 4th class Arush. Now I am inviting 5th class Husna to give a speech. Good morning to everyone and warm welcome to you all. Happy. My name is Husna. I am studying 5th class in Holy Angels English Medium High School. I am very glad to say few words about my school, and also I am very lucky to study in this school because our school is very excellent with comfort for us to study with very well specialities. Our correspondent Mr. Sudhakar sir, headmistress Karuna madam was very kind hearted. Thank you.
Now I am inviting 6th class Sunaina to give a speech. आदरणीय प्रधान अध्यापक जी और अध्यापकगण, आप सबको मेरी तरफ से बच्चों के दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। नेहरू चाचा तुम्हें सलाम, अमर शांति का दो पैगाम, दंग को जंग से बचाया, हम बच्चों को मनाया, जन्मदिन है बच्चों के नाम, नेहरू चाचा तुम्हें सलाम। बाग बने बिजली निकाली, लहरों से खेतों में हरियाली, प्रगति का दिया इनाम, नेहरू चाचा तुम्हें सलाम। धन्यवाद। Nice kavita given by Sunaina. Now I am inviting 7th class Sakiba Anjum to give a speech. Good morning to everybody. My name is Sakiba Anjum, studying 7th class in Holy Angels English Medium School. Happy Children's Day. Today I am here to say a few words about the role of student and youth in national development. We are the future citizens and have the responsibility of creating a wholesome society. For this we have to channelize our energies in the proper way. Normally students should be devoted to their studies. We should be honest in our lives and cultivate a sense of sacrifice. The youth of nation are its backbone. We have grown up and occupied different positions in society. Being educated, we can tell others what is good and what is bad. Today is Jawaharlal Nehru's birthday. All over India are celebrating November 14th as Children's Day. Because Nehru loved children very much, Nehru loved India very much, the country also loved him. He was the first Prime Minister of India. He was also a common man like us, but his thoughts, thinkings, capability, politeness, mercy, kind heart, sincerity, dedicate work makes him honorable man. So I am saying something. When we follow his policy, one day we are also in his place. Thanking you, sir, for giving me a valuable time. Happy Children's Day. Nice speech by 7th class Anjum. Now I am inviting 6th class Satvika and 7th class Satyalekana to give a conversation. Hello Lekana, good morning. How are you? Hello Satvika, I am fine, thank you. Today is November 14th. Today is Children's Day. Yes, we are going to celebrate Children's Day in our school today. Yes, behalf of our beloved Chacha's birthday, and he was the first Prime Minister of Freedom India. Our Chacha's full name was Jawaharlal Nehru. What is meant by Jawahar? Do you know? Jawahar means precious stone, Lal means red. Okay. Jawahar means red precious stone for all our Indian people. Yes, he was kind-hearted with full of mercy in every deed. Yes, he had many great qualities and an ideal for everyone. And also he was a great politician, philosopher, able administrator, patriot and humanist. Yes, he also talks of matter in international standard. His parents were Motilal Nehru and Swarupa Rani. He was the pampered child and very loving. Motilal's ancestor Rajkol was a great scholar in Sanskrit and Persian language. Natives of Kashmir, with the passage of time, Kol became Nehru and it remained so. And also, Nehru's family was very rich and led luxurious life. He studied law at Cambridge University. He was attracted in politics and in freedom movement. He listened many speeches of great freedom fighters like Lala Lajpat Rai and Gopala Krishna Gokhale. Previously, Jawaharlal Nehru's father, Motilal Nehru, was also a freedom fighter. Do you know, many times Nehru also put in prison with his father together. Nehru used to clean their hut and washed his father's clothes. Is it? So much love Nehru has towards the country. One time at freedom struggle, Nehru's mother Swarupa Rani had got injured by Britishers. By hearing this, Nehru felt very sad for her.
What a wonderful thing, even they belongs to a royal family. How much love and affection they have towards the country. Sometimes Nehru used to say, I feel this prison as my heaven. How much sad thing is this? His mother also participated in freedom struggle. One thing I have forgotten. Do you know who was Indira Priyadarshini? Yes, she was the only daughter of Jawaharlal Nehru. She was Indira Gandhi, our first lady prime minister. So Nehru loved her very much. One time when he was in Dehradun prison, he has no gift to send his daughter for her birthday. But he used to send letters with the same advices that not to do anything in secret, but do openly. That words impressed Indira Gandhi very much. So, because he wanted his daughter to grow up as a child of light and unafraid. When he was in prison, he led a disciplined life and spent his time reading and writing. On 13th April, Nehru started writing a famous book, The Glimpses of India, and completed it in 5 months. Yes, he also wrote many books. One of the famous books, The Discovery of India. Nehru's most important aim was to maintain integrity of India. He loved children so much and also roses. So children called him Chacha Nehru. Satvika, I enjoyed discussing many things about Jawaharlal Nehru. Thank you for your cooperation. Thank you, Satyalekna. Happy Children's Day. Dear friends, do you all listen our conversation about Jawaharlal Nehru? Okay, we will ask you some questions. First question, what is the meaning of Jawaharlal Nehru? What is the meaning of Jawaharlal Nehru? Okay, take your gift. Next question. What is the name of Nehru's daughter? Fine. Take your small gift. Today, we are all happy to know on this auspicious occasion about Jawaharlal Nehru. Thank you, one and all. స్కిట్ అబౌట్ మీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. మధ్యాహ్నముపాధ్యాయుని శుభ మధ్యాహ్నం పిల్లలు కూర్చోండి. ధన్యవాదములు. ఇవాళ పద్యరత్నాలు పాఠంలోంచి ఒక పద్యం గురించి తెలుసుకుందాం. సరే టీచర్. పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడే పుట్టదు. జనులా పుత్రుని కనుగొని పొగడగా పుత్రోత్సాహంబునాడు పొందుర సుమతి. పిల్లలు, ఈ పద్య భావం ఏమిటంటే, కొడుకు పుట్టగానే తండ్రికి ఆనందం కలగదు. ఒకవేళ ఆనందం కలిగినా అది తాత్కాలికమే. తండ్రికి నిజమైన ఆనందం ఎప్పుడు కలుగుతుందో తెలుసా? కుమారుడు లేదా కుమార్తె ఎవరైనా సరే వాళ్ళు బాగా చదువుకొని ప్రయోజకులు అయినప్పుడు లేదా సమాజానికి ఉపయోగపడినప్పుడు, వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించినప్పుడు, ప్రజలు మెచ్చుకున్నప్పుడు తండ్రికి నిజమైన ఆనందం కలుగుతుంది. మీరు మీ తండ్రిని సంతోషపెడతారు కదూ? రమేష్, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు? టీచర్, నేను బాగా చదువుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. నవ్వకండి. వెరీ గుడ్. సురేష్, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు? నేను బాగా చదువుకొని బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. కూర్చో. లక్ష్మి, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు? నేను బాగా చదువుకొని టీచర్ అవుతాను టీచర్. కూర్చో. కవిత, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు? డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. కూర్చో. ఇలా అందరూ ప్రయోజకులు అవ్వాలి. మీ తల్లిదండ్రులు మీకోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారో తెలుసా? ఎవరైనా గమనించారా? అదంతా మీకోసమే. ఆ కష్టం అంతా మీకోసమే. మిమ్మల్ని బాగు చేయాలని, మిమ్మల్ని మీ కాళ్ళ మీద నిలబడేటట్లు చేయాలని, మరియు మీ తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టేవారుగాను, మీ స్కూల్
పేరు నిలబట్టే వారిగాను ఉండాలి. సరేనా పిల్లలు? సరే టీచర్. ఇంతటితో క్లాస్ అయిపోయింది. ధన్యవాదాలు. We will see that what happened in their life in the proceeding skit. వాళ్ళందరూ పెద్ద సురేష్. హలో రమేష్. హౌ ఆర్ యు? ఐ యామ్ ఫైన్ రా. ఎలా ఉన్నావు? ఐ యామ్ ఆల్సో ఫైన్. ఏం సంగతులు ఇన్నాళ్ళకి ఫోన్ చేసావు? నేను ఇండియా వస్తున్నాను రా. అవునా? ఎప్పుడు? త్వరలో వస్తా. సరే రాగానే నేను కలుస్తా. సరేరా. ఓకేరా, బాయ్. బాయ్ రా. నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటా. ఓకేరా, బాయ్. బాయ్ రా. లక్ష్మి, లక్ష్మి మంచినీళ్ళు రేపు మా ఫ్రెండ్ అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు. ఇల్లంతా శుభ్రంగా పెట్టు. హలో సురేష్. హలో రమేష్. నేను మార్కెట్లో ఉన్నా. ఏంట్రా సర్ప్రైజ్, ఇంత త్వరగా వచ్చేసావా? వచ్చాను రా. అరే ఉండ్రా, వస్తున్నా. అరే రమేష్. అరే సురేష్. అరే నువ్వు అమెరికా వెళ్ళి భలే తయారయ్యావురా. సరేరా. అరే నువ్వు అమెరికా వెళ్ళి భలే తయారయ్యావురా. సరేరా, పదరా గోల్డ్ షాప్ దాకా. ఎందుకురా? పనుంది, పదరా. ఇది కూడా నీకోసం చిన్న గిఫ్ట్. అరే ఇవన్నీ ఎందుకురా? తీసుకోరా, నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కదా. అరే సరేరా. నువ్వే. పదరా. అరే ఎందుకురా? పదరా, పనుంది కానీ. సరేపా. అరే నేను విమానంలో నుంచి చూస్తుంటే కింద భూమి మొత్తం బాగా అందంగా బాగుందిరా. అవునారా? అవునరా, అందుకే నాకు విమాన ప్రయాణం అంటే చాలా ఇష్టం రా. అవునారా? అరే నారాయణ. అవును, నేను రమేష్నే. ఏ జాబ్ చేస్తున్నావురా? నేను అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నా. అరే నేను కూడా నీలాగా చదువుంటే నీ స్థితిలోకి పోయేవాడిని రారా. సరేరా, 4 సేవల బంగారు చేయండి. ఇదోరా. అరే ఇవన్నీ ఎందుకురా? నా ఫ్రెండ్ కదరా. అరే సర్లే పారా, మటన్ షాప్కి వెళ్దాం. ఎందుకురా? అరే పారా. అరే నారాయణ చాలా మంచోర్రా. ఏదైనా డబ్బులు అవసరం ఉంటే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటారా. తీసుకోవడమే కాకుండా మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తానురా. అవునారా? అవునరా. సత్తి కిలో మటన్ ఇవ్వు. సత్తి అంటే బస్సు బల్లో చదివిన సత్తియేనా? నువ్వు రమేష్వే కాదు? అవును, నేను రమేష్నే. నువ్వేంటి జాబ్ చేస్తున్నావు? నేను అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నా. అరే అప్పుడు నేను బాగా చదువుకోలేదురా. సత్తి కిలో మటన్ ఇవ్వు. 4 ముక్కలు ఎక్కువ వేసా. మా ఫ్రెండ్కి బాగా వండి పెట్టు. సరేరా. అరే ఇదంతా ఇంత ముందులాగా లేదురా. నువ్వు అమెరికా వెళ్ళి ఎన్ని రోజులైంది? మార్కౌంట్ ఉంటుందా? సరేరా. అరే పారా, ఫ్రూట్ షాప్కి వెళ్దాం. ఎందుకురా? అరే పారా. కేజీ యాపిల్ ఇవ్వు. కేజీ యాపిల్ ఎంత? 200. ఇదో. కిలో యాపిల్ ఎంత? 200. ఇదో. నువ్వే. అరే కవిత అంటే ఎవర్రా? అరే ఫ్రూట్ షాప్ పెట్టుకుల్లా కవిత ఎవర్రా? అరే అప్పుడు వాళ్ళు చదువుకోక ఇలా తయారయ్యారా. అవునారా? అవునరా. క్యారెట్ అమ్మ క్యారెట్ 1 కేజీ కొంటే 1 ఫ్రీ, 2 కేజీలు కొంటే 2 ఫ్రీ, 3 కేజీలు కొంటే 3. అయ్యా 1 కేజీ కొంటే 1 కిలో ఫ్రీయా క్యారెట్? బాబు 1 కేజీ కొంటే 1 కిలో 1 ఫ్రీ. ఓ బాబు 1 కేజీ కొంటే 1 కిలో ఫ్రీ అని వచ్చినాము.
నువ్వు బస్తీబడిలో చదివిన బాలువేనా? నువ్వు బస్తీపల్లిలో చదివిన రమేషేనా? అవును, నేను రమేష్నే. నీలాగా చిన్నప్పుడు చదువుకొనుంటే నేను కూడా నీలాగా అయ్యేవాడిని. సరే, నేను చిన్నప్పుడు టీచర్తో అన్నాను కదరా ఇంజనీర్ అవుతానని. నువ్వు ఇంజనీర్ అవుతా అంటే మేము నవ్వాం రా. కానీ నువ్వు నిన్ను చూస్తుంటే ఆనందంగా ఉంది, కొంచెం కుళ్ళుగానే ఉందిరా. సరేరా, బాయ్. బాయ్ రా. కష్టపడితే ఫలితం వస్తుందిలేరా. సరేరా. కేజీ క్యారెట్ తొందరగా అడగండి రా. సరే బాయ్. సరే బాయ్ రా. అరే చందు, మా ఫ్రెండ్ రమేష్ రా. వాడు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కూలీ పనికి పోయి సరిగ్గా బట్టలు తిండి కూడా లేదురా వాడికి. కానీ వాడు చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నాడు రా. వాడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చిన్నప్పుడు చేస్తానంటే మనం నవ్వాం రా. మన కర్మరా ఇది. మన కర్మేంద్రా, మన కర్మ. మనం కూడా చదువుకొని ఉంటే చిన్నప్పుడు వాడిలాగా అయ్యే వాళ్ళం రా. అంతేరా. ఇంతేరా. పారా, ఇంటికి వెళ్దాం. సరే. లక్ష్మి, లక్ష్మి తీసుకోరా. సరే అయ్య గారు. దండి అయ్య గారు. రా రమేష్, తీసుకో. అరే ఇల్లంతా చాలా బాగా కట్టించావురా. ఏదో లేరా కట్టించా కానీ. లక్ష్మి, కాఫీ తీసుకోరా. సరే అయ్య గారు. అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? గుడికి వెళ్ళింది అయ్య గారు. సరే. అరే లక్ష్మి అంటే ఎవర్రా? అరే లక్ష్మి రా, మా పని మనిషి. ఒకసారి పిలువు. లక్ష్మి. వస్తున్నాను అయ్య గారు. లక్ష్మి అంటే బస్తీబడిలో చదివిన లక్ష్మివేనా? అవును, నువ్వు రమేష్వేనా? అవును, నేను రమేష్నే. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? నేను అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నా. అవునా, నేను కూడా అప్పుల్లో 10th ఫెయిల్ అయ్యాను. మా అన్న వాళ్ళు చదివిలేదు, మా అమ్మ వాళ్ళ చనిపోయారు. అందుకే ఇట్లా తయారయ్యాను రమేష్. సరే, బాధపడ మాకు. సరే. స్కిట్ అయిపోయింది, చూశారు కదా. హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే. అందరు లేసే పిల్లలు వీళ్ళందరూ చేసిన స్కిట్ చూశారు కదా. దీనివల్ల మీరు ఏం గ్రహించారు? స్టాప్ టాకింగ్ చిల్డ్రన్. చూడండి, వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదువుకోని వాళ్ళు ఏం తయారయ్యారో చూడండి. బాగా చదువుకొని వాళ్ళ తండ్రికి వాళ్ళు కూలి, వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు కదా, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ నాన్న కూలి, వాడికి వేసుకోవడానికి బట్టలు కూడా లేవు, మేమందరం ఎగతాళి చేసేవాళ్ళము, ఇప్పుడు చూడు ఎలా తయారయ్యాడో అని చెప్పుకుంటారు కదా. మరి ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి బాగా చదివిన వాళ్ళు అలా తయారవుతారు, ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు ఇలా తయారవుతారు. ఇంతకంటే హీన స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అర్థమైందా? కాబట్టి చదువు మీద ధ్యాస పెట్టి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి ఉన్న స్థితిలో ఉన్నారని తెలపడానికే ఈ యొక్క స్కిట్. ఈ స్కిట్లు, ఈ స్పీచెస్ ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుపుతున్నాము? స్కూల్లో ఒక్కొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు వాటిలో ఉండే నీతిని మీరు తెలుసుకోవాలనేదే ఈ యొక్క స్కిట్ యొక్క ఉద్దేశం. అర్థమైందా? సరే, ఈ స్కిట్ మీకు అర్థమైతే క్లాప్స్ కొట్టండి. ఇప్పుడు రాసిచ్చానే ఇవ్వలేవాడు.
Students, all of you keep silence. Eighth class boys to act a mime action in 19th century and 20th century. Let's welcome them.
తరాలు మారినా యుగాలు మారినా ఈ భూప్రపంచంలో మారనిది తల్లి ప్రేమ మాత్రమే. తల్లిదండ్రులు మనకు ప్రత్యక్ష దైవాలు. తల్లిదండ్రులకు మించిన దైవం మనకి లేదు. చాలామంది తల్లి ప్రేమను పొందుతారు చిన్నప్పటి నుంచి, బట్ వాళ్ళ వయసు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మన ప్రేమను అందించరు. సో పిల్లలందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం తల్లి కడుపులో 9 నెలలు ఉంటాం, తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మన ఆలన పాలన అన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు, మనల్ని పెంచి పెద్ద చేస్తారు. మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా చివరికి మనల్ని దగ్గరకు తీసుకొని మనల్ని సముదాయించి మనల్ని పెద్దల్ని చేసి మన జీవితాంతం వాళ్ళు మనకు తోడుగా ఉంటారు. బట్ వాళ్ళ జీవితం చివరి దశకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని వదిలేస్తాం. సో అది కరెక్ట్ కాదు. సో అందరూ ఆలోచించుకోవాలి. చిన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనం ఎలాగైతే చూసుకున్నారో మనం కూడా వాళ్ళ వయసు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ చంటి బిడ్డల్లాగా అనుకుని అంత బాగా వాళ్ళని చూసుకున్నప్పుడే మన జీవితానికి ధన్యమవుతుంది. ప్రపంచంలో చాలామంది ఏవేవో సాధించాం, అది చేసాం, ఇది చేసామంటారు, కానీ నా దృష్టిలో అయితే తల్లిదండ్రులను చివరి దశలో ఎవరైతే బాగా చూసుకుంటారో వాళ్ళే వాళ్ళ జీవితం సఫలమైనట్టు నేను అనుకుంటాను. తల్లి ప్రేమను మించిన ప్రేమ ఈ భూప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకదు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులను ప్రేమించండి, వాళ్ళు చివరిదాకా వాళ్ళని బాగా చూసుకోండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని ఎలా అయితే పెంచుతున్నారో వాళ్ళ వయసు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని కూడా మనం అలాగే పెంచితే సో అందరు తల్లిదండ్రులు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు. సో ఈ దేశంలో ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలు కూడా ఎక్కడ ఉండవు. థ్యాంక్ యూ. Wow, what a goosebump performance by 8th class boys. లాస్ట్లో అనిల్ సారు మనకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు మదర్ లవ్ గురించి. అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని సొసైటీలో మంచిగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. Sir and respected Karuna madam, now I would like to say about Children's Day. All are wonderful talents. How the students they have done the one skit here. Each student has different skills. There was something hidden each and every students. Now, how we have to say that Happy Children's Day? Why should we say that Happy Children's Day? There was a special day. Each student has desire to become a doctor, to become IAS, to become a teacher, business person. The stage, if you don't feel this one, you will never get your desire, your goal, your something, whatever maybe it is. You are studying, maybe you thought yourselves, I am poor people. How can he become what he got the stage? How he reached the stage? The parents has a lot of burden on you, but they should not think about yours. But they think only each and every time, my child, something she is going to ask. We should prepare ourselves. For example, shoes, dress, something, whatever maybe you want to buy in those days. But the children, now just we are celebrating Children's Day. Okay, Chacha Nehru, we know. Sarvepalli Radhakrishna, you know. But just only we are listening, we are just what we have the talents, we are not able to reach. Why? Where? The main thing is, there is a sentence in English. Opportunity comes once, it doesn't come again. I would like to say in Telugu. వేమన గారు తెలుగులో మనకు సుస్పష్టంగా చెప్తాడు. సాధనము పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. మాతృదేశంలో పుట్టి భారతదేశంలో పుట్టి చాలా మంది కొన్ని ప్రాంతాలలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటారు. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే సుధాకర్ సార్ కావచ్చు, కరుణ మేడం కావచ్చు, మా స్టూడెంట్ ఒక కేడర్లో ఉన్నాడు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నా స్టూడెంట్, బట్ అక్కడ సమస్య ఉన్నప్పటికీ సమస్య గురించి ఆలోచించారు. అక్కడ when he was studied in the school, now he became in good position. Then we proud of what he taught at our school, what he learned from our school. That is the happiness from our management. ఎవరైనా ఎక్కడైనా కూడా సంతోషించబడేది
ఒక వ్యక్తి అనుకున్న దానికంటే ఉన్నతమైన స్థానం ఉన్నప్పుడు కాదు, కానీ ఒక వ్యక్తి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒక మంచి మాట, బాగున్నారా. మీకు ఒక తెలియని విషయం చెప్తా ఇక్కడ. నా ఐ వుడ్ లుక్ సార్, బతికించండి సార్, కాపాడండి సార్. అక్కడ మా పిల్లల్ని బతికించండి, మా సంగతి తెలుసా, మాకు పెద్ద బలగం ఉంది, లాయర్ ఉన్నారు అని బెదిరించి అడిగాడు అనుకోండి, దే వోంట్ గివ్ ఎనీ రిజల్ట్స్. ఇఫ్ యూ ఒబే దేర్ వర్డ్స్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ లైక్ ఏ అపోలైజింగ్, క్షమాగుణంతో అడిగినటువంటి విషయాలు అడిగితే, సార్ ప్లీజ్ సార్, మా బ్రదరే సార్, వదిలేండి సార్, అవసరం వస్తే కాలు కూడా పట్టుకుంటాం. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఈ స్కిట్ ద్వారా ఆనాటి కాలంలో ఎలా జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అనేది మన స్కిట్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. చిల్డ్రన్స్ డే మీ పేరెంట్స్ కి విచ్ వన్ వాట్ యు ఆర్ గివింగ్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ గోల్డెన్ గిఫ్ట్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ అకేషన్ డే. తెలుసా, ప్రతి ఒక్కరు స్టూడెంట్ మీరు గమనించాలి, ఈరోజు మా అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట వింటున్నానా, వినలేదా? చాలా మంది పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి, ముసలిలో స్థితికి వస్తే ఎవ్వరు పట్టించుకోరండి. తల్లిదండ్రులు అంటే గౌరవం అని చెప్తాము, మాటలు కాదు చేతులలో కూడా చూపించాలి మనం. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు, సార్ నేను డాక్టర్ అవుతాను సార్, నేను కలెక్టర్ అవుతాను సార్, చెప్పేది కంటే చేసేది మేలు. మనకు ఆ నమ్మకం ఉంది, వీ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ టు రీచ్ అవర్ గోల్. బట్ చాలా మందికి ఫియర్నెస్ ఉంటుంది, భయం ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడాలన్నా మాట్లాడాలన్నా, చిల్డ్రన్స్ డే కదా నేను బాగా మాట్లాడి ఈ రోజంతా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఈ రోజంతా కాదు, ప్రతిరోజు మీ పేరెంట్స్తో మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి. బాగున్నామా, బాగున్నా నాన్న, ఒక్క మాట చాలు కదా. ఎప్పుడు హోంవర్క్ గురించే మాట్లాడతాం, అమ్మా నాన్న మన హోంవర్క్ గురించే ఆలోచించే వాళ్ళు అక్కడ ప్రతి అవసరతను గుర్తిస్తారు. ఒక మంచి చెట్టును భూమిలో వేసిన తర్వాత ఎలా వికసిస్తుంది, విత్తనంగా సీడుగా రూపంలో వచ్చి మళ్ళీ చెట్టు అయ్యి ఫలాలిచ్చి మృదువుగా తినడానికి ఆనందాన్ని ఏ విధంగా ఇస్తుందో, నౌ యూ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు గివ్ యువర్ పేరెంట్స్ హౌ మచ్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ డిజైర్స్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. నీ హృదయంలో నీ మనసులో ఏముందో అది తల్లిదండ్రులు చూడాలని ఎంతో ఆరాటపడుతుంటారు. చాలా మంది పేరెంట్స్ చూస్తున్నాను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో, వాట్ ఐ హ్యాడ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ స్కూల్స్. మన పిల్లవాడు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ముందుకెళ్ళి చూడాలనిపిస్తుంది, మా పిల్లవాడు ఫ్రై తీసుకుంటుంటే సార్ చేతుల మీదుగా సంతోషించాలని చూస్తుంటారు. అదే కొడుకు అమ్మా నాన్న వృద్ధాప్యం ఉన్నప్పుడు, నాన్న గ్లాసు నీళ్ళు ఇస్తావా, పో తెచ్చుకోపో, నీ కాళ్ళు లేవా, చేతులు లేవా, నడవలేవా, యు డోంట్ హ్యావ్ స్టాండ్ టు వాక్. నవమాసాలు గర్భంలో మోసిన తల్లిని మరిచిపోయినావా? ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డోంట్ బర్త్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్, హౌ కెన్ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ హియర్? చెప్పగలవా? నవమాసాలు మోసి, లేదమ్మా బిడ్డ పుట్టాడు అబార్షన్ చేయించుకోవాలంటే పరిస్థితి ఏంటి? కొన్ని వేల లక్షల హాస్పిటల్, చాలా మంది ఈ లోకాన్ని ఈ ప్రపంచం చూడలేకపోతున్నారు, మరణిస్తున్నారు గర్భంలోనే. నవమాసాలు మోసి జన్మనిచ్చిన తల్లికి ఈరోజు మంచినీళ్ళు అడిగితే ఇవ్వలేకపోతున్నావు. మరి నీ కోరికలు అవన్నీ నెరవేరాలంటే ఎలా నెరవేరుతాయి? వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలంటే ఎలా నెరవేరుతాయి? మనకు ఎలా ప్రామిస్ ఇస్తున్నారు? సార్ మేము బాగా చదువుకుంటాము, సార్కి మేడం ఏ విధంగా ప్రామిస్ ఇస్తున్నారు, మాకు ఇస్తున్నారు కూడా. మీరు కూడా అలాగే ఉండాలి. మీలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ను ఎలా చూపించాలో, ఎక్కడ ఉపయోగించాలో అక్కడే ఉపయోగించాలి. మనం మాటలలో కాదు, మనము చేతల్లో చూపించాలి. ఈరోజు చాలామంది తల్లిదండ్రులు, అయ్యా మా కొడుకు ఐఎస్ క్యాడర్, ఇంజనీర్, కనీసం ఉండడానికి ఇల్లు కూడా ఇవ్వలేదయ్యా. తల్లి కని ఈ భూమి మీద వదిలేస్తే వాళ్ళు బాగా చదువుకొని బాగా ప్రయోజకులయ్యి ఈరోజు వాట్ యు హ్యావ్ దోస్ 2 eyes, యు ఆర్ లుకింగ్ లైక్ ఏ పాయిజన్ ఐస్. ఒక విషపు కళ్ళతో చూస్తున్నారు మీ తల్లిదండ్రులను. మనం అంటే మీరని కాదు నాయన, సమాజంలో జరుగుతుంది. సమాజంలో ఇంత జరుగుతుంది సార్, మేమేం చేయగలం? ఏం చేయని అవసరంలా. ఈరోజు మీకు ఇవ్వాల్సిన తల్లిన గిఫ్ట్ ఒకటే గిఫ్ట్. బాగున్నావు నాన్న, జస్ట్ అలా హగ్ చేసుకోండి. నీ మాట వింటానా నాన్న, నువ్వు చేయకపో, నా కుమారుడు నా మాట వింటాడా అని చెప్పేసి 10 మందికి వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పేసుకుంటారు వాళ్ళమ్మ. ఎంత గొప్ప మాతృ తల్లి. తల్లికి ఎప్పుడు చూసినా బిడ్డ లక్ష్యమే. వాడు తాగుబోతుడు కానీ, తిరుగుబోతు కానీ, మేబీ హీ సరౌండ్స్, హీ వాక్స్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్, బట్ ఇన్ హిస్ మదర్ హార్ట్ హీ హ్యాస్ లవ్ స్టిల్ అంటిల్ షీ డెత్. చనిపోయేంత వరకు తల్లి ప్రేమ ఉంటుందండి. అది తల్లి ప్రేమ. ఈరోజు మనం మర్చిపోయే ప్రేమ. అదే ఒక గ్రామం తీసుకోండి,
ఒక ఊర్లో తీసుకోండి, ఒక పాఠశాల తీసుకోండి, మన స్కూల్లో తీసుకుందాం. మన స్కూల్ నుంచి తల్లిదండ్రులు ఎంతమంది మనం అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట వింటున్నాం. ప్రతిరోజు ఈ క్వశ్చన్ ఉదయాన్నే లేస్తే గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న, గుడ్ మార్నింగ్ మా ఎలా చెప్తారో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఎలా చెప్తారో. ఈ గుడ్ మార్నింగ్ అనేది శుభోదయానికి పలికించేది, మంచి ఆనందానికి. ఉదయాన్నే లేస్తే అమ్మా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టమ్మా అని అన్నావు అనుకోండి, ఆ రోజు అమ్మ ఎంత కష్టమైన పని ఉన్నా కూడా సంతోషంగా చేసుకుంటా ఉంటుంది. ఆ తెర అడ్డు తెర ఉన్నట్టుగా అమ్మకు అవి కనిపించవు. నువ్వు అన్న మాటే అమ్మకు అడ్డు తెరలాగా అనిపిస్తుంది, జీవితాంతం బాగుంటుంది. కరుణా మేడం మరి సుధాకర్ సార్ గారు ఇంత మా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మన స్కూల్లో ప్రతి ఎవ్రీ మినిట్ అంటిల్ యు రీచ్ ద హోమ్, ఇంటికి పోయేంత వరకు ఫోన్ కాల్స్ వెళ్తుంటాయి. వెళ్ళారా, పిల్లలు ఎంత ఉన్నారు, అక్కడ రూమ్లో ఎంత ఉన్నారు, ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఇంకా ఎవరు పరిగెడుతున్నారా అక్కడ. అంటే ప్రతి నిత్యం రెస్పాన్సిబిలిటీ తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా తీసుకుని అంతకు మించి మన సారోలు తీసుకుంటున్నప్పుడు, సారోలకి ఇంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మన ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు, మన లైఫ్లో కావచ్చు, అలాంటి ఏ విధంగా అయితే ప్రామిస్ ఇచ్చావో, నేను ప్రామిస్ హోలీ స్కూల్లో నౌ ఐ యామ్ లైక్ ఏ హోలీ ఏంజెల్. డూ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏంజెల్? ఏంజెల్ మీన్స్ ది మెసెంజర్, ఒక దేవదూత లాంటి. ఎప్పుడు హోలీ అంటే మంచి లక్షణం అంటే విద్యార్థులుగా మనం ఉంటూ మన స్కూల్లో సారోలకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి. ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలి? సార్ చిన్నప్పటి నుంచి ఈ స్కూల్లో చదువుకొని ఈరోజు నేను ఒక టీచర్ అయ్యాను సార్, పలానా స్కూల్లో నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తాను సార్, మ్యాథ్స్ టీచ్ చేస్తాను సార్, సోషల్ టీచ్ చేస్తాను సార్, నేను డాక్టర్ సార్, పలానా హాస్పిటల్ సార్, మీరు ఎప్పుడు వీఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ సార్ అన్న మాటలు అంటే దానికి మించిన ఆనందం లేదు. చిల్డ్రన్స్ డే గిఫ్ట్ చాచా నెహ్రూ పిల్లలంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పామో, మన అమ్మా నాన్నలు మనల్ని ఎంత ఇష్టపడుతున్నారో కూడా గుర్తించాలి. ఒక్కొక్క స్కిట్ ఒక్కొక్కరు ఇచ్చారు. కూరగాయలు అమ్ముకుంటున్నాను ఇచ్చారు, కొంతమంది బాగా మాంసం అమ్ముకుంటారు. అంటే నేను చదువుకుంటే బాగుండునేమో, బాగుండు. ఇంత స్కూల్ సార్ మనకు అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేసి అవకాశాలు ఇచ్చి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమని, బాగా చదువుకోమని, నోట్బుక్స్ హోంవర్క్స్ ప్రతిదీ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి. సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం బాగా చెప్పాలి సార్, ఇంగ్లీష్లో ఈ గ్రామర్ పాయింట్స్ నాకు చెప్పండి సార్, వెంటబడాలి. చదువు మన ఆస్తే మన చదువు. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అవర్ ప్రాపర్టీ. మన దగ్గర ఉండే ఏది కాదు, మన దగ్గర ఉండేది మన తల్లిదండ్రులకు. ఉదయాన్నే మనం నమస్కరించి ఏ విధంగా దేవుడికి నమస్కరిస్తామో తల్లిదండ్రులకు, మళ్ళీ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి సార్లందరికీ నమస్కరిస్తామో, ఆ బ్లెస్సింగ్స్ మన దగ్గర ఉంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. చూసారా, గేమ్స్ ఆడారు ఇక్కడ స్కిట్లో, సెల్ ఫోన్ మాట్లాడారు చూసారా, ఇవి రకరకాలుగా ఉన్న ఎగ్జామ్స్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూసి అన్ని చూసాం. బట్ మీరందరూ ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ప్రామిస్తారా? నేను ఒక మాట అడుగుతా, ఇస్తారా? కెన్ యూ గివ్ ప్రామిస్ టు మీ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్? ఇస్తారా? 100%. వాయిస్ లౌడ్లీ. Once again. Yes. ఇలాగా ఉండాలని ఈరోజు ఈ సంతోషాన్ని తల్లిదండ్రులకు, సారాలకు, టీచర్స్ అందరికి కూడా మనం ఆ మాటను, ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ సార్. యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I would like to invite 8th class students to perform a skit about cell phones. Let's welcome them. కాలం ముందుకు వెళ్తుంది, కాలంతో పాటు మనం కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆధునికతను అనుకరించే ప్రయత్నంలో మనం మనల్ని మర్చిపోతున్నాం. కాలం ముందుకు వెళ్తుంది, కాలంతో పాటు మనం కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆధునికతను అనుకరించే ప్రయత్నంలో మనం మనల్ని మర్చిపోతున్నాం. Come on, let me do a WhatsApp call. Hi bro, you're looking handsome, yaar. Hi bro, what yaar? Hey, sorry man, never mind. 1 minute. Hey, conference call. Hi beauty. నీ బ్యూటీ తగలడా, కళ్ళు నెత్తికెక్కేంట్రా? పోయే కాలం దగ్గరిపోయినట్టుంది. Oh, sorry uncle. ఏంటో ఈ తరం. Oh, cool yeah. Oh my friend.
కళ్ళు తెరుచుకో ఓ మై ఫ్రెండ్ మనసు మార్చుకో ఓ మై ఫ్రెండ్. అమ్మా హే డార్లింగ్ ఐ ఫెల్ డౌన్ యార్ మిస్ యూ. అబ్బా గట్టిగా తల దెబ్బ తగిలిందిరా బాబు. నా తల నుండి రక్తం కూడా వస్తుంది. సరే గాని ముందు నా డార్లింగ్ ఎక్కడ? అదే నా ఫోన్ ఎక్కడ? వేర్ ఈస్ మై డార్లింగ్? అమ్మో ఇక్కడుందా నా బంగారం ఫోన్? ఓ షిట్, స్క్రీన్ కార్డ్ పగిలిపోయింది, బ్యాటరీ బయటకు వచ్చేసింది, నా సిమ్ కార్డ్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది. ఓ ఓ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 108 కాల్ చేస్తే మంచిది. హలో 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 108. హలో హలో వినబడుతుందా? హలో 108 108. హలో ఎస్ ఎవరండి? సార్ పొట్ట పగిలిపోయింది, అన్నీ బయటకు వచ్చేసాయి, ఆకారం మారిపోయింది, త్వరగా రండి సార్. పేషెంట్ ఎక్కడా? ఇదిగో బాబు నా ఫోన్, ఇదే పేషెంట్. సార్ మీ తలకు రక్తం వస్తుంది. హే హే నా తల గురించి కాదయ్యా, ముందు నా ఫోన్ను తీసుకెళ్ళండి. సరే సార్ ఎక్కించండి ఎక్కించండి, సెల్ ఫోన్ అంబులెన్స్లోకి ఎక్కించండి. డాక్టర్ డాక్టర్. ఏమైందయ్యా, ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావు? డాక్టర్ నా డార్లింగ్ మొబైల్ ఫోన్ ఎలాగైనా మీరే రక్షించాలి. ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు, మీరే బాగు చేయాలి. అది నా లైఫ్ అండి, నా ఫోనే నా లైఫ్. నీ తలకు రక్తం వస్తుంది, నీకు ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అవసరం. పర్వాలేదండి, ఇది చిన్న దెబ్బ మాత్రమే, నా ఫోన్ను బాగు చేయండి. డాక్టర్ గారు ఎంత డబ్బు ఖర్చైనా పర్వాలేదు, ఎంతమంది స్పెషలిస్టులు వచ్చినా పర్వాలేదు, నన్ను ఏమి చేయమన్నా చేస్తాను, కానీ సెల్ ఫోన్ మాత్రం బతకాలి. నా ఫోను లేకుండా నేను ఉండలేను డాక్టర్, నేను ఉండలేను. ఓకే ఓకే కూల్, మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. బాబు పక్కన కూర్చోండి చైర్లో. నర్స్ గారు నా ఫోన్ పరిస్థితి ఏంటండి? నా ఫోన్ ఎలాగుందండి? మీ ఫోన్ గురించి కాదు గాని మీ తలకు గాయమైనట్టుంది. అయ్యో రక్తం వస్తుంది. ఏహే మీ అందరికి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, నా ఫోనే నా ప్రాణం, ముందు దాని పరిస్థితి చెప్పండి. మీ ఫోన్ చాలా ప్రమాదకర స్థితిలో ఉంది, ఇప్పుడే ఆపరేషన్ థియేటర్కి తీసుకొచ్చాం. ఫోన్ బ్యాటరీ పొంగిపోయింది, మెమరీ కార్డ్ పగిలిపోయింది, కెమెరా లెన్స్ బాగా దెబ్బతిన్నాయి, స్క్రీన్ గార్డ్ విరిగిపోయింది, ఛార్జింగ్ 5% మాత్రమే ఉంది. అది ఏ పరిస్థితిలోనైనా షట్ డౌన్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. బ్రతికే ఛాన్స్ 10% మాత్రమే ఉంది. ఆగాగు, నాకు టైం అవుతుంది, నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళాలి. అయ్యో దేవుడా, నా ఫోన్ని బ్రతికించయ్యా. ఇప్పుడే ఐసీయూలోకి తీసుకెళ్ళాం. మీ ఫోన్ పరిస్థితి అస్సలు బాగులేదు. ఇప్పుడే ఎవరిని ఐసీయూకి రానివ్వం, మళ్ళీ వచ్చి కబురు పెడతాం. కూర్చోండి. అయ్యో భగవంతుడా, ఏమైంది డాక్టర్? రోహన్, ఈ సమయంలోనే గుండెను రాయి చేసుకోవాలి. మా ప్రయత్నం మేము చేశాం, మా చేతిలో అయితే ఏమీ లేదు. మీ బంధుమిత్రులు ఎవరైనా ఉంటే కబురు పెట్టించండి, ఆఖరి చూపు కోసం. ఒక్కసారి ఫోన్ ఇయ్యండి అయ్యా, ఒక్క ఫోన్ చేసుకుంటానయ్యా. హలో హలో అత్త, అత్త ఏది జరగకూడదు అదే జరిగిపోయింది అత్త. అల్లుడు అల్లుడు ఏమైంది అల్లుడు? ఏం జరిగింది? ఎందుకంత కంగారుగా ఉన్నావు? నా ఫోన్ నా నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అత్త. ఆఖరి చూపులకి నువ్వు మావయ్య త్వరగా రండి అత్తయ్య. అయిపోయింది అత్త,
అంతా అయిపోయింది అత్త. నా ఫోన్ నన్ను విడిచి అందనంత దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అత్త. అయ్యో 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 దేవుడా, ఎంత అన్యాయం జరిగిపోయింది దేవుడా. ఈ పనికి మాలినోడు ఎంత ప్రేమగా నా కూతుర్ని చూసుకున్నా బాగుండును. మావయ్య, నీకు అసలు ఏం తెలుసు నా ఫోన్ గురించి? నువ్వు ఉండవయ్యా, నీకేం తెలుసు అసలు ఫోన్ గురించి? నీ కూతురికి చీర కావాలంటే అమెజాన్, నీకు చెప్పులు కావాలంటే ఫ్లిప్కార్ట్, నగలు కావాలంటే స్నాప్డీల్, షికార్కి వెళ్ళాలంటే ఊబర్, ఆఖరికి మీ మనవడికి బిర్యానీ కావాలంటే జొమాటో. ఇప్పుడు చెప్పవయ్యా, ఇప్పుడు చెప్పు, అసలు ఫోన్ లేకుండా ఎలా బతకమంటావు? ఫోన్ లేని జీవితాన్ని ఎలా ఊహించుకోమంటావు? చెప్పవయ్యా, చెప్పు. దేవుడా, ఈ సెల్ ఫోన్ చచ్చిపోతే వీళ్ళిద్దరు కలిపి నన్ను చంపిస్తున్నట్టున్నారు. ఎలాగైనా ఈ సెల్ ఫోన్ బతికించు దేవుడా. భగవంతుడా, సెల్ ఫోన్ ని బతికించు స్వామి. రోహన్, యు ఆర్ సో లక్కీ. వైద్య చరిత్రలో ఎప్పుడు కని విని ఎరుగని అద్భుతం, మహా అద్భుతం. నీ ఫోన్ బ్రతికింది. ఇదిగో నీ ఫోన్. యాహూ! నా ఫోన్ నా దగ్గరకు వచ్చింది. నా ప్రాణం నా తిరిగి వచ్చింది. Got it! I got it! Thank God! నా ఫోన్ నాకు ఇచ్చావు. తల తీరుస్తుంది. చచ్చిపోతుంది. అల్లుడు, అల్లుడు, అయ్యో భగవంతుడా, ఏమండి, అల్లుడు చచ్చిపోయాడండి. ఇప్పుడు మన కూతురు సంసారం ఏమైపోతుందండి? ఇదిగో ఈ ఫోన్ ఉంది కదా, నీ కూతురిని ఈ ఫోన్ తోనే సంసారం చేసుకోమను. కాలం ముందుకు వెళ్తుంది, కాలంతో పాటు మనం కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆధునికతను అనుకరించే ప్రయత్నంలో మనం మనల్ని మర్చిపోతున్నాం. కాలం ముందుకు వెళ్తుంది, కాలంతో పాటు మనం కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆధునికతను అనుకరించే ప్రయత్నంలో మనం మనల్ని మర్చిపోతున్నాం. టెక్నాలజీ, అధునాతన టెక్నాలజీ మన జనరేషన్ కి దేవుడిచ్చిన వరం. టెక్నాలజీ, అధునాతన టెక్నాలజీ మేధస్సును పెంచడానికి మనకిచ్చిన ఆయుధం. టెక్నాలజీ, అధునాతన టెక్నాలజీ మన జనరేషన్ కి దేవుడిచ్చిన వరం. టెక్నాలజీ, అధునాతన టెక్నాలజీ మేధస్సును పెంచడానికి మనకిచ్చిన ఆయుధం. Wow, good claps. Give them good claps. Okay. Now, so about the disadvantage of mobile. సెల్లు చూడడం వల్ల మనకు కలిగే నష్టాలు, లాభాలు. బట్ మొబైల్ చూడడం వల్ల రియల్గా జరిగిన ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి, టీవీలో ఒక లేడీ దాదాపు 1.5 hours హెడ్సెట్ పెట్టుకొని ఫోన్ మాట్లాడుతా అట్లాగే చివరికి ఇది బ్లాస్ట్ అయి పగిలిపోయి మరణిస్తుంది. ఈ మొబైల్ వల్ల మనము నర్వ్స్ దెబ్బతింటాయి, బ్రెయిన్ దెబ్బతింటుంది. గంటల తరబడి ఉదయాన్నే లేస్తే మనకు పిల్లల దగ్గర మొబైల్ ఉండాలి వస్తుంది. సో ఈ మొబైల్ వల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. చెప్పినంత ఈజీ కాదు. తర్వాత తల్లిదండ్రులు పడే బాధ అంతా ఈజీ కాదు, చాలా ప్రమాదకరం. కాబట్టి ఈరోజు నుంచి మీరు మొబైల్ దయచేసి చూడదు. వీ షుడ్ నాట్ అలో. ఓకేనా? సో మొబైల్ వల్ల మనం ఇంత స్కిట్ ద్వారా మనం అన్ని రూపాలు తెలియజేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనం గమనించి జాగ్రత్త పడకపోతే చివరికి మన ప్రాణాలనే దెబ్బతీస్తుంది. చూసారా, ఆ వ్యక్తి నాకు మొబైల్ అంటే ఇష్టం, తల్లిదండ్రుల కంటే ప్రేయస్ కంటే అన్నట్టు ఏదో అక్కడికో మేఘాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. చివరికి ఎక్కడ పోయాడు? అక్కడికి వెళ్ళేసి పాతంలోకి మళ్ళీ వేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. చూసారు ఎంత నష్టం మొబైల్ వల్ల. కాబట్టి ఈరోజు నుంచి మనము మొబైల్ను
చూడకుండా మానేయాలి. కాబట్టి సమాజంలో ఏమి జరుగుతుందో మేల్కొనడం వల్ల మన ప్రాణహాని నష్టానికి మనము జాగ్రత్త కలిగి జీవించడానికి బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Okay, students, this all performances completed. Okay, so first girls from here to first move to your classrooms. Okay.